Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa nakhussu khususan ila musannifi hadzal kitab wal akhidina minhu rijalan wa nisaan ahya'an wa amwatan wa lisairil muslimina fi kulli zamanin wa makan. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. نكمل قراءة وشرح للكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين آمين. Antum buka matanya dulu, murajaah. Kita baca bareng-bareng ya Sidi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول خبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق والثاني المرسل
والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. تعمد تغيير المتن للنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلف. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للآخرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابله العلو بأقسامه النزول. ونقف عند هذا الحد. Antum buka syarahnya halaman 106. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal isnadu wa huwa at-tariqul musilatu ilal matni. Kemudian sanad. Ini sekarang kita membahas tentang isnad dan sanad.
Sanad adalah jalur yang menyampaikan kepada matan. Wal matnu huwa ghayatu ma yantahi ilaihi al-isnadu minal kalam. Isi ucapan yang menjadi tempat berakhirnya sanad. Wa huwa, kembali kepada sanad karena pembahasan sanad bukan matan. Imma ayyantahiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya berhenti sampai ke nabi. Wa yaqtadhiya lafzuhu, lafadznya itu membutuhkan baik lafadz itu bentuknya tasrihan au hukman. Butuh apa? Annal manqula bidzalikal isnad min qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam au min fi'lihi au min taqririhi. Bahwa yang dinukil dengan sanad itu merupakan perkataannya Nabi atau perbuatannya ataupun persetujuannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya, misalul marfu'i minal qawli tasrihan. Contoh marfu' dari perkataan Nabi yang secara jelas. Ayyaqula sahabi, adalah sahabat Nabi yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza. Aw haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi kadza. Telah bercerita kepadaku. Au yaqula huwa au ghairuhu, atau dia sendiri berkata atau orang lain yang mengatakannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadza. Aw an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala kadza wa nahwa dzalik. Maka itu dinamakan contoh marfu minal qauli tasrihan karena jelas gitu. Rasulullah yang mengatakan. Wa misalul marfu'i minal fi'li tasrihan. Adapun contoh marfu' dari perbuatan Nabi yang secara jelas. Ayyaqula sahabiyyu. Sahabat Nabi berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ala kadza. Aku melihat Rasulullah melakukan ini gitu atau begini. Au yaqula ghairu, au yaqula huwa au ghairuhu, atau dia sendiri berkata atau orang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'alu kadza. Berarti kan jelas gitu. Nah, sekarang contoh yang takrir. Wa misalul marfu'i minat takriri tasrihan. Contoh marfu' daripada persetujuan Nabi yang secara jelas. Takrir itu kayak semacam legitimasi atau persetujuan, pengakuan. Contohnya adalah ayyaqula sahabiyyu fa'altu bi hadratin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadza. Aku melakukan begini di hadapan Nabi. Kemudian Nabi diam saja. Berarti kan seolah-olah menerima karena enggak menolak atau melarang. Au yaqula huwa au ghairuhu fa'ala fulanun bi hadratin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadza. Ada seseorang melakukan di hadapan Nabi begini. Terus reaksi Nabi itu yang menjadi hukumnya. Karena itu takrir, persetujuan atau pengakuan Nabi. Kalaulah itu dilarang, pasti Rasulullah itu melarang. Karena nggak mungkin Rasulullah itu membiarkan sesuatu yang dilarang atau mengingkari syariat. Nah, buktinya diam. Berarti nggak mengingkari. Berarti kan takrir, persetujuan, gitu maksudnya. Makanya wala yadhkuru inkarahu lidzalik. Beliau tidak mengingkari hal itu. Wa misalul marfu'i minal qawli hukman la tasrihan. Contoh marfu' dari perkataan Nabi yang implisit. Implisit itu tersirat, enggak secara jelas gitu. Tapi dihukumi sebagai marfu' meskipun enggak jelas. Contohnya adalah ma yaqulu sahabi, perkataan sahabat Nabi allazi lam ya'khudh 'anil Israiliyat, yang tidak pernah mengambil dari cerita-cerita Bani Israel. Lah, perkataan sahabat Nabi ini itu bentuknya itu mala majala lil ijtihadi fi, yaitu tentang perkara yang tidak ada ranah ijtihad di dalamnya. Wala lahu ta'alluqun bi bayani lughatin, tidak ada kaitannya dengan sebuah keterangan bahasa tertentu. Au syarhi gharibin, atau penjelasan tentang perkara yang aneh. Intinya itu enggak ada ranah atau tidak ada ranah untuk berijtihad mengatakan itu. Contohnya apa? Kal ikhbari 'anil umuril madhiyah, seperti kabar-kabar tentang hal-hal yang lampau. Ya kan? Min bada'il khalqi, awal mula penciptaan makhluk. Wa akhbaril anbiya, kabar-kabar para nabi. Awil atiyah, atau perkara yang akan datang.
kal malahimi wal fitan, seperti peperangan yang akan terjadi atau fitnah-fitnah yang terjadi, wa ahwali yaumil qiyamah, kejadian-kejadian pada hari kiamat. Wa kadzal ikhbaru amma yahsulu bi fi'lihi thawabun makhsus. Begitu pula kabar-kabar tentang amal soleh yang dapat menghasilkan pahala tertentu. Nah ini nggak mungkin, itu perkataannya sahabat itu nggak mungkin. Karena tidak ada ranah ijtihad di dalamnya atau di dalam isinya itu. Aw iqabun makhsus, atau hukuman tertentu. La wa inna ma kana lahu hukmul marfu'. Alasan hadis tersebut mempunyai hukum yang marfu. Alasannya kenapa? Padahal kan nggak jelas. Implisit kan? Nggak jelas. Kenapa? Li anna ikhbarahu bidzalika yaqtadi mukhbiran lahu. Karena disebabkan atau dikarenakan kabar-kabar hadis tentang itu memerlukan pelaku yang punya kabar itu. Ya siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabarkan kepada nabinya atau utusannya tentang kejadian yang kita sebutkan tadi. Nah itu dikatakan oleh sahabat. Nggak mungkin itu perkataannya sahabat. Maka isi atau kabar itu mempunyai kedudukan sama seperti marfu'. Paham ya? Wa ma la majala lil ijtihadi fi, dan perkara yang tidak ada ranah ijtihad, yaqtadi muwaqqifan lil qaili bihi, itu membutuhkan atau memerlukan sosok pengajar untuk mengatakannya. Begitu kan? Wala muwaqqifan lis sahabah. Lah sahabat ini tidak ikut andil untuk mengajarkan itu. Karena mala majala lil ijtihadi fi, karena tidak ada ranah ijtihad. Lah siapa yang tahu kecuali illan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au ba'du man yukhbiru 'anil kutubil qadimah, atau sebagian ahli kitab yang memberitahu melalui kitab-kitab yang terdahulu. Falihada waqa'al ikhtiraz. Maka oleh sebab inilah ada sebuah pembatasan, maksudnya ikhtiraz kepada sahabat itu anil qismis tsani, daripada bagian yang kedua. Nah ini kan nggak jelas. Maksudnya apa bagian kedua? Apa kedua ini? Antum lihat di footnote. Halaman di footnote itu nomor 3, ay syaratna alla yakuna akhadha anil israiliyat falam yabqa illa al akhdhu anin nabi. Makanya nggak termasuk kabar sahabat yang pernah mendengar Israiliyat, karena boleh jadi perkara-perkara itu didapat dari cerita-cerita Bani Israel melalui kitab selain Al-Qur'an. Nah, gitu. Syaratnya itu sahabat itu tidak pernah mendengar dari cerita-cerita Israiliyat. Fa'idza kana kadzalik, jika demikian, maksudnya itu terpenuhi unsur tadi gitu loh. Maksudnya sahabat mengatakan dan sahabat itu tidak mengambil dari cerita Israiliyat. Nah, kalau begitu, maka falahu hukmu ma law qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ia setara, hukumnya itu setara seperti orang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun nggak ada qala Rasulullahnya. Karena isi beritanya itu majala lil ijtihad fihi. Maka fahuwa marfu', maka ia dinamakan sebagai hadis marfu'. Sawa'un kana mimma sami'ahu min, baik kabar itu ia dengar langsung dari Nabi, aw anhu biwasitatin, atau melalui perantara rawi. Itu contoh qaul hukman la tasrihan. Lah sekarang contoh wa misalul marfu'i minal fi'li hukman. Contoh marfu' yang dari perbuatannya ini tersirat, maksudnya enggak jelas, implisit. Ayyaf'ala ma la majala lil ijtihadi fi, yaitu sahabat melakukan sebuah perkara yang tidak ada ranah ijtihadnya. Fayunazzalu ala anna dzalika indahu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya fayunazzalu, maka hal itu diberi kedudukan. Hal itu diberi kedudukan ala anna dzalika indahu, bahwa hal yang dilakukannya itu adalah anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Contohnya apa? Kama qala Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i fi salati Aliyin fil kusuf, tentang salat kusufnya Sayyidina Ali fil kusuf, maksudnya ya tentang salat kusufnya Sayyidina Ali. Fi kulli raka'atin aktsaru min ruku'ain. Yang setiap rakaat itu ada lebih dari 2 ruku. Lah itu nggak mungkin diciptakan oleh Sayyidina Ali. Paham nggak? Karena itu bukan ranah ijtihad. Nah, itu pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu perbuatan yang meskipun nggak secara jelas dari Nabi, tetapi menunjukkan itu. Maka falahu hukmul marfu'. Contoh lagi, wa misalul marfu'i minat taqriri hukman. Contoh marfu' dari pengakuan atau persetujuan Nabi yang secara implisit, nggak jelas. Nabi itu nggak melarang gitu loh. Contohnya adalah ayyuh biros sahabiyyu. Adanya sahabat Nabi yang memberitahu annahum kanu yaf'aluna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadza, bahwa mereka pernah melakukan begini pada masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa innahu yakunu lahu hukmur rafi, maka ia mempunyai status hukum yang marfu. Itu. Min jihati, maksudnya dipandang dari mananya? Min jihati anna-dhahira ittila'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dzalik. Ditinjau dari sudut pandang bahwa Nabi itu mengetahui itu. Nabi mengetahui itu. Kemudian litawaffuri dawa'ihim ala su'alihi an umuri dinihim. Kemudian hal itu telah memenuhi alasan mereka bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Maksudnya begini, nah sahabat kalau ada masalah tertentu itu kan pasti tanya ke Rasulullah. Lah kemudian sahabat Nabi ini tidak tanya ke Rasulullah, tetapi melakukan sesuatu itu. Lah Nabi tahu itu. Lah itu kedudukannya sama seperti sahabat itu punya masalah yang ditanyakan kepada Rasulullah. Paham nggak? Ini terjemahan bebasnya gitu loh. Paham nggak? Wali anna dzalika zaman nuzulil wahyi, dan disebabkan waktu itu adalah zaman turunnya wahyu. Pertama Nabi tahu tapi nggak melarang. Kemudian masa itu masa turunnya wahyu, masa turunnya Al-Quran, dan Al-Quran tidak melarang itu. Paham nggak? Berarti kan ada persetujuan. Nah itu maksudnya. Fala yaqa'u minas sahabati fi'lu syai'in wa yastamirruna 'alaihi. Maka enggak mungkin ada perbuatan sahabat yang terus mereka lakukan illa wa huwa ghairu mamnu'il fi'li, kecuali hal itu bukanlah sesuatu yang dilarang. Nah, kemudian kejadian ini terus-menerus dilakukan oleh para sahabat. Kalaulah kejadian yang dilakukan terus-menerus itu dilarang, ya pasti Nabi melarang dan Al-Quran turun menjelaskan itu. Nah itu enggak ada. Jadi seolah-olah disetujui. Contohnya apa? Waqad istadalla Jabirun wa Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Jadi apa? Sahabat Jabir dan Abu Sa'id ini Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Jabir dan Abu Sa'id menjadikan ini sebagai dalil ala jawazil azl, atas kebolehan azl. Di annahum kanu yaf'alunahu wal Qur'anu yanzil. Sebab mereka sering melakukannya pada saat Al-Quran turun. Paham nggak? Walau kana mimma yunha anhu, sekiranya itu merupakan sesuatu yang dilarang, lanaha anhul Quran, pasti Al-Quran akan melarang itu. Wa yaltahiqu biqaulihi hukman, yang termasuk dalam apa ya? Perkataan siapa musannif? Beliau kan mengatakan hukman gitu loh. Nah, yang termasuk itu apa? Ma warada bisighatil kinayah, yaitu hadis yang diriwayatkan menggunakan sighat kinayah atau metafora. Metafora itu kiasan. Jadi yang termasuk dengan hukum hukman yang dikatakan oleh musannif itu adalah kabar yang menggunakan sighat atau bentuk kinayah atau kiasan, metafora. Fi maudhi'is siyaghi shariha, sebagai pengganti bentuk yang sharih. Jadi biasanya kan menggunakan kalimat yang sharih. Nah ini menggunakan kinayah. Lah itu termasuk hukman, gitu, paham nggak?
bin nisbati ilaihi. Nah, menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa? Kaqauli tabi'i anis sahabi, seperti perkataan tabi'in dari sahabat. Yarfa'ul hadis, maksudnya ay rafa'ahu marfu'an gitu loh. Jadi apa ya? Itu kan nggak secara langsung, tetapi mempunyai makna seperti itu. Tabi'in mengatakan dari sahabat yarfa'ul hadis gitu. Au yarwihi, au yanmihi. Yanmihi itu yang kuluhu anhu, au riwayatan, au yablughu bihi. Maksudnya yablughu bihi ilan nabi gitu loh. Au rawahu. Lah ini kan Anda nggak paham kan? Anda nggak paham kan? Karena memang nggak jelas gitu. Tetapi itu bentuk kiasan. Kiasan hukman tadi. Paham nggak? Nah, itu semakna dengan hukman. Wa qad yaqtasiruna 'alal qawli ma hadfil qail. Terkadang ulama hadis itu apa ya? Meringkas ucapan itu dengan cara membuang orang yang mengatakannya. Wa qad yaqtasiruna, ini failnya kembali ke ulama muhaddis atau ulama hadis, 'alal qawli ma hadfil qail. Mereka meringkas ucapan itu dengan cara membuang orang yang mengatakannya. Wa yuriduna bihin nabi. Tetapi yang dikehendaki oleh mereka itu adalah nabi. Contohnya, kaqaul Ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ibnu Sirin mengatakan sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, qala tuqatiluna qauman. Lah Rasulullahnya di sini dibuang, enggak ada. Tuqatiluna qauman al-hadis. Paham enggak? Wa fi kalamil khatib annahu istilahun khasun bi ahli Basrah. Ada ungkapan dari Al-Khatib yang menyebutkan itu adalah istilah khusus ulama Basrah. Jadi qala Rasulullah, Rasulullahnya itu dibuang gitu loh. Tetapi yang dikehendaki itu adalah nabi. Wa minas siyadil muhtamilati qaulus sahabi. Di antara bentuk-bentuk yang mempunyai kemungkinan itu adalah perkataan sahabat. Maksudnya kemungkinan mempunyai kedudukan yang sama seperti marfu adalah perkataan sahabat minas sunnati kaza. Maka itu mempunyai hukum seperti hukum marfu. Paham enggak? Meskipun enggak dikatakan gitu. Paham enggak? Nah, kita ini membahas contoh-contoh itu yang implisit, yang secara kiasan, tetapi satu kedudukan dengan hadis marfu. Lah, wa minas siyadil muhtamilah, di antara bentuk sighah yang kemungkinan mempunyai hukum sama seperti marfu adalah qaulus sahabi, perkataannya sahabat. Minas sunnati kadza. Fal aktsar anna dzalika marfu'. Lah, kemungkinan besar itu adalah marfu, tetapi hukman secara implisit karena enggak jelas, tersirat. Fakadzalika ma lam yudhifa ila sahibiha. Maksudnya apa? Fakadzalika marfu'un hukman bil ittifaq ma lam yudhifa ila sahibiha. Selama tidak disandarkan kepada pemiliknya. Maksudnya itu mempunyai apa ya? Kedudukan yang marfu ma lam yudhifa ila sahibiha. Selama tidak disandarkan kepada pemilik itu, yang melakukan atau yang mengatakan itu. Seperti apa? Kasunnatil umarain. Lah kalau sudah ditakyid seperti sunnatil umarain, berarti kan sunnahnya umarain. Umarain itu yang dimaksud Abu Bakar dan Umar. Paham nggak? Kenapa disebut umarain? Karena lebih simpel untuk diucapkan. Sama seperti qamarain, itu maksudnya kan matahari dan bulan. Tetapi yang disebut qamarain gitu loh. Karena lebih simpel. Lah kalau ditakyid seperti itu maka sudah bukan marfu. Paham enggak? Jadi syaratnya itu adalah fakadzalika ma lam yudhifa ila sahibiha. Sunnah itu tidak disandarkan kepada orang yang melakukan itu. Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Katakan paham. Kalau enggak paham tak ulangi. Paham enggak? Paham ya? Wa fi naqlil ittifaqi nazar.
masalah penukilan tentang ittifaq tadi ada perbedaan. Maksudnya ada sudut pandang lain. Fa'ani Syafi'i fi aslil mas'alah qaulain. Kalau riwayat yang dari Imam Syafi'i itu terkait masalah tersebut itu ada dua pendapat, ada qaul qadim dengan qaul jadi. Wa dhahaba ila annahu ghairu marfu'in wa dhahaba ila annahu ghairu marfu'in. Yang berpendapat bahwa hal itu bukanlah marfu, itu adalah Abu Bakar As-Sayrafi. Nah, tadi kan Imam Syafi'i ada dua pendapat. Paham ya? Nah, kemudian Abu Bakar As-Sayrafi dari kalangan Syafi'i mengatakan tidak demikian. Itu bukan hadis marfu. Wa Abu Bakar Ar-Razi minal Hanafiyah. Begitu pula dengan Abu Bakar Ar-Razi minal Hanafiyah. Wa Ibnu Hazm min ahli Zahiri. Maksudnya dari kalangan ulama Zahiriyah. Wahtaju, mereka mengatakan itu bukan marfu. Mereka beralasan bi anna sunnata tataraddadu bainan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baina ghairihi. Mereka berpendapat bahwa kata sunnah itu seringkali digunakan dan diulang-ulang oleh nabi dan oleh selain nabi. Paham enggak? Jadi ihtimal itu bukan sunnah, itu bukan marfu, itu besar. Karena tidak hanya dikatakan oleh nabi. Alasannya itu. Paham ya? La wa ujibu, maksudnya itu ujibu da'wahu. Maksudnya Imam Ibnu Hajar. Ujibu itu ujibu da'wahu gitu. Mereka terbantahkan atau mereka terjawab gitu. Bi anna ihtimala iradati ghairin nabi ba'id. Bahwa kemungkinan yang dikehendaki selain nabi itu jauh. Meskipun mereka mengatakan itu. Alasannya apa? Wa qad rawal Bukhari fi sahihihi fi hadits Ibn Shihab an Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi fi qissatihi ma'al Hajjaj hina qala lahu in kunta turidu sunnata fahajjib bis salat. Jika kamu ingin sunnah, maka segeralah melakukan salat. Hajir itu dari tahjir atau tabkir. Maksudnya itu datang pagi-pagi atau menyegerakan sesuatu. Hajir itu maka segeralah melakukan sholat. Nah, yang digarisbawahi di sini itu adalah perkataan beliau in kunta turidus sunnah gitu. Jika kamu ingin sunnah, maksudnya sunnah ini apa? Ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu loh. Nah, ini dalilnya Imam Ibnu Hajar. Itu. Qala Ibnu Syihab faqultu li Salim afa'alahu Rasulullah? Apakah Rasulullah melakukan itu? Faqala wa hal ya'nuna bidzalika illa sunnata? Nah itu ada di Bukhari. Loh, kalau yang dikendaki minas sunnati kada itu bukanlah setara dengan hadis marfu. Lah ini ada riwayat ini di Bukhari. Lah Imam Ibnu Hajar itu bantah mereka itu. Paham enggak? Fanaqala Salim wa huwa ahadul fuqaha as-sab'ah min ahli al-Madinah wa ahadul huffaz min at-tabi'in 'an as-sahabah annahum idza atlaqu sunnah. Lah di sini Salim menukil. Lah Salim ini siapa? Salim itu cucunya Sayyidina Umar. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar gitu loh namanya. Lah Salim ini itu ahadul fuqaha as-sab'ah min ahli al-Madinah. Ya. Maksudnya itu termasuk fakihnya. Wa ahadul huffaz minat tabi'ina anis sahabat. Jadi Salim ini itu menukil dari sahabat annahum, bahwa mereka itu idza atlaqu sunnah, jika mereka menyebutkan sunnah, la yuriduna bidzalika illa sunnatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah itu bantahannya Imam Ibnu Hajar. Berarti yang benar apa? Berarti minas sunnati kada itu setara dengan marfu. Paham ya? Lanjut. Wa amma qawlu ba'dihim, adapun sebagian orang yang mengatakan in kana marfu'an falima la yakuna fihi qala Rasulullah. Kalau marfu, kenapa enggak langsung saja mengatakan qala Rasulullah gitu? Ada yang bantah gitu loh. Tadi kan sudah sepakat kan kita kan? Lah ada yang bantah lagi gitu. Kenapa enggak langsung saja mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fajawabuhu, jawabannya adalah
annahum tarakul jazma bidzalika, bahwa mereka meninggalkan kepastian itu tawarruan wahtiyaton, karena kehati-hatian. Ini nanti antum kalau di tamhidi itu dibahas apakah hadis sahih itu sahihnya itu dohiron wa batinan, atau dohirun saja atau batinan. Ketika ulama mengatakan hadisun sahih, apakah itu pasti Rasulullah mengatakan itu? Ada yang bisa jawab nggak? Nah itu loh, makanya sahabat itu membuang kata Rasulullah itu ihtiyatan. Paham ya? Wa min hadza qaulu Abi Qilabah an Anas. Dari sinilah ada ungkapan dari Abi Qilabah an Anas. Minas sunnati idza tazawwajal bikra 'ala sayyid. Termasuk di antara yang sunnah apabila seseorang atau seorang lelaki menikahi gadis di atas janda, maka aqama indaha sab'an, maka ia bermukim di rumah si gadis itu 7 hari. Nah itu. Minas sunnah, berarti di sini yang dimaksud itu adalah hadis marfu. Paham ya? Akhrajahu fis sahih. Bahkan hadis ini muttafaqun alaih. Bayangkan. Tadi kan di Bukhari. Lah ini muttafaqun alaih. Di Bukhari dan Muslim. Qala Abu Qilabah, "Lau syi'tu, jika aku ingin, laqultu inna Anasan rafa'ahu ilan Nabi." Pasti aku akan mengatakan bahwa Anas mengangkat atau menyandarkan hadisnya itu kepada Nabi. Jika aku ingin, tapi Abu Qilabah tadi nggak pengen, paham nggak? Beliau mengatakan minas sunnah. Jadi kata qala Rasulullah itu dibuang. Paham nggak? Itu ihtiyatan, tawarruan. Ai lau qultu lam akdzib. Sekiranya aku mengatakan itu, maka lam akdzib, maka aku tidak berbohong. Maksudnya ketika aku mengatakan minas sunnah, berarti yang aku kehendaki adalah hadis yang bersandar kepada Rasulullah. Kalau aku mengatakan demikian, maka lam akdzib, aku enggak bohong. Jadi itu kiasan, itu metafora. Gitu. Li'anna qawlahu minas sunnah hadza ma'nahu. Karena perkataannya minas sunnati tadi itu adalah semakna dengan hadis yang marfu. Lakinna iradahu bisighatil lati dzakara sahabah aula. Akan tetapi periwayatan hadis dengan menggunakan sighat yang disebutkan oleh sahabat itu lebih utama karena ada unsur kehati-hatian. Paham ya? Berarti orang yang mengatakan itu tuh nggak ngerti. Kenapa nggak harus mengatakan qala Rasulullah? Itu nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Itu alasan dibaliknya. Karena ihtiyatan. Wa min dzalika qaulu sahabi. Nah, di antara bentuk yang kiasan tadi itu adalah perkataan sahabat umirna bikadza. Kami diperintah begini gitu. Au nuhina an kadza. Kami dilarang begini atau melakukan ini. Fal khilafu fihi kal khilafi fil ladzi qablahu. Maka perbedaannya itu sama seperti perbedaan sebelumnya tadi, pembahasan itu sama. Li'anna mutlaqal dzalika, karena kemutlakan hal itu yang sharifu bi dzahirihi ila man lahul amru wan nahyu. Pasti akan secara zahir akan memindahkan kepada sosok yang memerintah. Kalau Anda melakukan, saya diperintah. Lah Anda ini kebetulan pegawainya saya, Mustafa. Kalau Anda melakukan saya diperintah, berarti yang merintah siapa? Saya kan? Karena Anda bawahan saya. Lah sahabat, itu istilahnya gitu. Itu mereka itu muridnya siapa gitu? Rasulullah. Nah, ketika sahabat mengatakan umirna au nuhina an kadza, berarti yang merintah siapa? Rasulullah. Amin. Makanya li'anna mutlaqo dzalik, karena kemutlakan bentuk yang mengatakan umirna kadza itu kan masih mutlak, masih umum. Itu yang sharifu bi dzahirihi, nampaknya itu akan memindahkan ila man lahu al-amru wan nahy, kepada seseorang yang merintah dan melarang. Wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafa fi dzalika qa'ifatun. Nah, ini ada yang bantah lagi. Ada sebuah kelompok yang mempunyai pandangan lain tentang itu.
Tamassaku bihtimali ayyakuna al-muradu ghairahu. Mereka berdalih adanya kemungkinan yang dimaksud itu bukan itu. Paham enggak? Maksudnya itu bukan perintahnya Nabi ka amril Quran seperti perintahnya Al-Quran, awil ijma'i ba'dil khulafa, atau kesepakatan sebagian khulafaur rasyidin, atau istimbat yang dihasilkan oleh sahabat. Nah, Anda tahunya dari mana kok itu perintahnya Nabi? Wong kemungkinannya itu masih banyak gitu. Paham enggak? Nah, wa ujibu. Maksudnya ujibu dakwah, maksudnya aku menjawab klaim mereka itu atau pertanyaan mereka itu. Mereka terbantahkan, mereka terjawabi bi annal asla huwal awwal. Terbantahkan dengan bahwa yang asli, hukum yang asli itu adalah yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu ay al-amru wan nahyu 'anil nabiyyi li annahu haqiqah. Paham enggak? Karena itu hakikat. Itu kan masih ihtimal. Artinya sesuatu yang hakikat dibandingkan dengan sesuatu yang masih ihtimal, itu qiyas ma'al farid. Paham enggak? Wong yang satu sudah hakikat kok Anda sandingkan dengan yang qiyas. Itu jawabannya. Wa ma'adahu muhtamil. Nah, selain itu kan masih kemungkinan. Kalau yang umir Nabi kada, itu yang memerintah pasti Rasulullah. Itu hakikat itu. La wa ma'adahu muhtamil. Selain itu masih kemungkinan. Lakinnahu bin nisbati ilaihi marjuh. Tetapi hal itu yang mengatakan ihtimal tadi, kalau disandarkan kepada yang awal hukum hakikat yang tadi, itu marjuh. Marjuh itu terbantahkan. Wa aidon, dan juga faman kana fi ta'ati ra'isin. Alasannya ini secara logikanya Imam Ibnu Hajar. Dan juga siapapun yang dalam pengawasan tuannya, atau pengawasan itu taat itu ya pengawasan atau berada dalam ketaatan pada tuannya. Idza qala umirtu, jika mengatakan umirtu, aku diperintah, maka la yufhamu anhu anna amirahu illa ra'isuhu. Ya, paham ya? Wa amma qaulu man qala, adapun ulama yang mengatakan yahtamilu ayyadunna gitu, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Ma laisa bi amrin amron, bahwa yang bukan perintah itu perintah. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa yang perintah itu ada kalanya itu bukan perintah, atau sebaliknya, yang diperintahkan itu ada kalanya bukan perintah. Ada ulama yang mengotak-atik gitu loh pokoknya. Falah tisosolahu bihadil masalah, maka tidak perlu mengkhususkan hal itu dengan masalah ini. Bal huwa madhkurun fima law sarraha. Tetapi bahkan ia tersebutkan pada hal yang jika itu tersebut secara jelas. Bal huwa madhkurun fima. Bahkan ia tersebutkan pada hal law sarraha, jika itu tersebut secara jelas, maka faqala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pasti akan berkata, Rasulullah memerintahkan kami demikian. Lalu katanya Imam Ibnu Hajar, wa huwa ihtimalun dhaif. Itu merupakan kemungkinan yang lemah. Paham nggak maksudnya? Kan ulama tadi mengatakan belum tentu. Yang perintah itu bukan berarti perintah. Yang bukan perintah itu bisa bermakna perintah. Kalaulah itu benar, pasti yang perintah itu mereka akan mengatakan amarona Rasulullah bikada gitu, langsung. Nah, lah katanya Imam Ibnu Hajar itu ihtimal yang dhaif gitu. Masa perintah bukan perintah, yang perintah bukan perintah itu ihtimalun dhaif. Li'anna sahabiyya adlun 'arifun bil lisan, karena sahabat itu orangnya udul, mengerti tata bahasa. Maka fala yutliqu dzalika illa ba'da tahqiq. Maka dia tidak akan menyebutkan hal itu kecuali setelah tahqiq. Paham enggak? Itu alasannya Imam Ibnu Hajar. Misalkan ada yang bantah lagi, tapi sahabat itu kan diantaranya meskipun udul, tapi mereka kan ada yang minum khamr, melakukan zina, melakukan ini itu. Berarti kan nggak udul lagi. Nah itu pendapatnya Syiah. Berarti mengeluarkan apa ya, keudulan sahabat. Nah kalau kita ahlu sunnah, maksudnya bagaimanapun sahabat itu melakukan dosa besar, itu nggak mengeluarkan mereka kepada ketakdilan Allah dan Rasulnya. Karena Allah sendiri menaskan, maksudnya itu memberi nas kepada mereka. Itu di dalam Al-Quran itu apa?
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, lah kamu ini ya termasuk kita-kita ini, tapi kan yang lebih utama kan generasi awal gitu. Khitabnya ke generasi yang awal. Itu adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Meskipun kamu melakukan ini, gini, paham enggak? Kemudian Rasulullah ketika apa ya? Waktu haji wada, itu kan Rasulullah kan khutbah panjang lebar. Kemudian diakhiri falyuballigh minkumus syahid falyuballigh syahid minkumul ghaib. Hendaknya yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu mukhatab likulli fardin minas sahabat. Paham enggak? Itu yang kena khitab itu masing-masing individu sahabat. Nah, kalaulah sahabat itu keluar dari ketakdilan karena dosa besar mereka, berarti Rasulullah itu menyerahkan amanah ajaran dakwanya kepada orang yang nggak sikoh. Mana mungkin Rasulullah melakukan itu? Pertanyaannya kan itu, nggak mungkin. Paham ya? Itu kalau ada orang yang istilahnya bantah lagi gitu. Sahabat kan begini. Nah, kita nggak demikian. Kita itu nggak mengeluarkan sahabat dari keudulan meskipun melakukan dosa besar. Wa min dzalika qauluhu, di antaranya adalah perkataan sahabat kunna naf'alu kadza. Saat itu kami melakukan begini, maka falahu hukmur raf'i aidan, maka ia mempunyai ketetapan hukum yang marfu kama taqaddama. Wa min dzalika, di antaranya adalah ayyahkuma sahabiyyu ala fi'lin minal af'al. Seorang sahabat memberikan status hukum atas suatu perbuatan bi annahu ta'atun lillah, bahwa itu adalah taat kepada Allah, au li rasulihi au ma'siyah. Kaqauli Ammar, seperti ucapannya sahabat Ammar, man shamal yaumal ladzi yushakku fihi. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maksudnya itu antara akhir Sya'ban dengan awal Ramadan. Itu kan masih diragukan karena ada hilal atau enggak kan kita masih belum tahu. Lah kok ada orang yang berpuasa di hari itu, maka faqad asa Abul Qasim, maka telah melakukan maksiat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa hadza hukmuhu ar-raf'u aidan. Kenapa? Li anna dhahira anna dzalika mimma talaqqahu 'anil Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena yang jelas adalah bahwa yang demikian itu adalah riwayat yang ia terima dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena gini loh, kemungkinan sahabat itu mengatakan demikian menurut jalur dia. Anda cari jalur yang lain. Paham enggak? Yang maksudnya itu bukan hukman, yang langsung marfu gitu, yang sorohatan. Paham enggak? Makanya di sini li anna dzahir anna dzalika mimma talaqqahu anhu. Maksudnya itu ada torik lain yang menjelaskan itu tidak dengan menggunakan lafaz yang hukmi seperti ini gitu. Au tantahi ghayatul isnadi ila sahabi kadzalik. Nah, itu tadi kita menjelaskan marfu. Nah, sekarang masuk ke pembahasan hadis yang mauquf. Atau ujung sanadnya itu terhenti pada sahabat kadzalik, sebagaimana yang telah lalu. Ai mithlu ma taqaddama fi kaunil lafzi yaqtadi tasrih. Keadaan lafaz itu membutuhkan penjelas. Bi annal manqula huwa min qauli sahabi, bahwa riwayat yang dinukil itu adalah benar perkataannya sahabat. Au min fi'lihi au min taqririhi, perbuatannya ataupun persetujuannya. Wala yaji'u fihi jami'u ma taqaddama. Mangkul tadi itu tidak mencakup semua yang dijelaskan. Wala yaji'u fihi jami'u ma taqaddama. Jadi fa'ilnya kembali ke mangkul. Jadi mangkul tadi tidak mencakup semua yang dijelaskan. Keterangan itu tadi loh. Bal mu'azzamuhu, tetapi sebagian besarnya seperti itu. Bentuk mauquf itu loh, seperti itu. Wa tashbihu la tushtaratu fihi al-musawatu min kulli jihah. Karena penyerupaan itu tidak harus ada syarat kesamaan pada setiap sisinya. Anda mirip dengan ini. Apakah sama plek gitu? Kan enggak. Yang satu ada kumisnya, yang satu enggak ada kumisnya. Tapi sebagian besarnya mirip. Nah, sama seperti itu gitu. Makanya itu kaidah muhimmah wa tashbihu la tushtaratu fihi al-musawatu min kulli jihah. Itu kaidah ini.
Walamma kana hadzal mukhtasaru syamilan, pada saat ringkasan ini mencakup li jami'i anwa'i ulumil hadis, semua macam jenis ilmu hadis. Ringkasan ini itu maksudnya apa? Ya nukhbah tadi, ya kan? Nukhbatul fikar. Maka istaraqtu minhu ila ta'rifis sahabi ma huwa. Maka aku ingin membelokkannya sedikit menuju kepada definisi sahabat itu apa. Fakultu, maka aku katakan, wa huwa ay sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Walau takhallalat riddatun fil ashar, meskipun pernah murtad menurut kaul yang ashar. Karena ada ulama lain di luar golongan Syafi'iyah yang mengatakan apa? Menyetujui kemurtadan itu adalah golongan Syafi'i. Meskipun sahabat itu pernah murtad, tetap dianggap sahabat. Itu pendapatnya Syafi'iyah. Adapun Malikiyah, Hanafiyah itu nggak bisa. Karena sudah murtad, maka amalnya itu melebur. Amalnya itu terhapuskan. Maka syaratnya harus mengulang dari awal gitu. Kalau Syafi'iyah nggak seperti itu. Wal muradu bil liqa, yang dimaksud dengan bertemu itu bagaimana? Ma huwa a'ammu minal mujalasati wal mumasya. Pertemuan itu adalah perihal yang lebih umum daripada duduk-duduk dan berjalan beriringan. Duduk itu kan bertemu kan? Berjalan beriringan kan bertemu. Tapi ini lebih umum dari itu. Wa usuli ahadihima ilal akhar. Kemudian pernah terjadi kontak satu sama lain. Wa illam yukalimhu, meskipun tidak berbicara, meskipun tidak saling berbicara. Wa yadkhulu fihi ru'yatu ahadihimal akhar. Laliko ini itu adalah termasuk di dalamnya pernah saling melihat satu sama lain. Meskipun nggak ngomong, meskipun nggak disengaja. Pokoknya pernah melihat. Berarti liko ini begitu umum. Paham nggak? Sawa'un kana dzalika binafsihi am bighairihi. Yang demikian itu baik secara sengaja dirinya sendiri melihat, karena memang yang datang itu Rasulullah sendiri, kemudian langsung melihat, berarti kan sengaja melihat Rasulullah, am bighairihi, atau melalui lantaran orang lain tidak sengaja melihatnya. Sama seperti, maksudnya begini, misalkan Rasulullah datang bersamaan dengan sahabat Abu Bakar. Nah dulu ketika hijrah, orang Madinah kan nggak ngerti mana yang Rasulullah, mana, karena dari jauh gitu loh. Mengira itu adalah sahabat Abu Bakar. Tapi kan pasti melihat Rasulullah gitu. Nah itu juga terhitung sebagai liko. Nggak sengaja atau lewat perantara gitu. Jadi Rasulullah nggak datang sendiri, tetapi bersamaan dengan orang lain. Sehingga yang memandang itu melihat Rasulullah itu nggak sengaja gitu. Karena yang datang itu berdua. Paham ya? Sekarang ada yang bantah, masa nggak ngerti Rasulullah kan ajmalul khalqi ajmain, misalkan begitu kan dari jauh gitu. Misalkan ada yang bantah gitu. Wa ta'biru bil luqi aula min qawli ba'dihim. Jadi menggunakan ibarat dengan luqi yang dikatakan itu aula min qawli ba'dihim, lebih utama dibandingkan ibarat yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa as-sahabi itu adalah man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah orang yang pernah melihat Nabi. Nah ini lebih sempit. Kenapa? Li'annahu yukhriju ibna ummi maktum wa nahwahu minal umyan. Karena itu dapat mengecualikan ummi maktum dan orang buta yang sejenis. Kan ro'a melihat. Nah ini ada sahabat yang nggak bisa melihat. Padahal para sahabat itu memastikan mereka ini adalah sahabat. Wahum sahabatun bila taraddud. Padahal mereka adalah sahabat tanpa ada keraguan sama sekali. Nah kalau definisinya sahabat seperti itu, ya mengeluarkan mereka, mengecualikan mereka yang tidak bisa melihat. Lah sedangkan luqi di sini fi hadza ta'rif itu kal jinsi. Seperti apa ya? Umum, jenis gitu. Ini pembahasan mantik. Wa qauli mu'minan bihi, ucapan saya di dalam definisi yaitu mu'minan bihi, yang beriman dengan Nabi itu kalfasli, seperti pemisah antara yang apa tadi?
man laqiya itu pemisah dari itu, yukhriju man hasala lahul liqa'ul madhkur lakin fi hali kaunihi kafiron. Wa qawli bihi faslun tsani. Berarti mukminan bihi ay bin nabi, beriman kepada Rasulullah. Kenapa harus ada bihinya? Nah, itu faslun tsani. Itu adalah pemisah kedua, yukhriju man laqiyahu mu'minan, untuk mengeluarkan atau mengecualikan orang yang berjumpa dengan beliau tetapi dalam keadaan iman, lakin bi ghairihi minal anbiya. Imannya itu kepada selain Rasulullah. Lakin hal yukhriju man laqiyahu mu'minan bi annahu sayub'atsu wa lam yudrikil bi'tsah. Tetapi apakah ia dapat mengecualikan orang yang pernah bertemu dalam keadaan iman bi annahu sayub'atsu wa lam yudrikil bi'tsah, bahwa beliau akan diutus tetapi tidak sempat hidup pada saat diutus. Seperti apa? Rahib itu Buhairah apa Bahira. Lah beliau kan iman kepada Nabi bahwa beliau itu akan diutus. Tetapi beliau itu enggak sempat menangi itu. Ya? Tidak sempat hidup. Nah, tidak sempat hidup ketika Rasulullah diutus. Lah itu apakah termasuk? Nah, fihi nadhar. Ada perbedaan pendapat. Antum kalau pengen tahu jawabannya itu antum lihat di footnote nomor 1. Hadza laisa sahabiyan li'annahu la yantabiqu alaihi ta'rifus sahabi. Karena keluar daripada ta'rif sahabat itu sendiri. Wa qauli, adapun perkataanku, wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam, itu adalah faslun tsalitsun, adalah pemisah yang ketiga. Yukhriju man irtadda ba'da an laqiyahu mu'minan, yang dapat mengecualikan atau mengeluarkan orang murtad setelah bertemu dengannya dalam keadaan iman. Kemudian wa mata 'ala riddah, dia mati dalam keadaan murtad. Seperti siapa? Ubaidillah bin Jahash wa ibn Khattab, seperti Ubaidillah bin Jahash dan Ibnu Khattab. Wa qawli wa law takhallalat riddah, meskipun pernah murtad, ay baina luqiyihi lahu mu'minan bihi wa baina mautihi 'alal Islam. Fa inna ismas sahabati baqin lahu, atau fa innas mas-suhbati baqin lahu, maka sebutan sahabat itu masih tetap berlaku padanya. Sawa'un raja'a ilal islami fi hayatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik ia kembali Islam pada saat Nabi masih hidup, amba'dahu, atau setelah wafatnya beliau. Sawa'un laqiyahu tsaniyan amla, baik ia berjumpa untuk kedua kalinya ataupun tidak. Ini menurut siapa? Imam Ibnu Hajar atau orang-orang Syafi'i lah itu. Wa qawli fil ashah, adapun ucapanku tadi fil ashah, isyaratun ilal khilafi fil mas'alah, adalah isyarat adanya perbedaan pendapat. Tetapi yang aku sebutkan tadi itu ashah gitu. Wa yadullu ala rujahanil awal, tadi itu menunjukkan kebenaran qaul yang pertama, yaitu yang ashah tadi. Wa yadullu ala rujahanil awal qissatul Ash'ath ibnu Qaisin, yang menunjukkan kebenaran qaul yang pertama, yaitu ashah, itu adalah kisahnya Al-Ash'ath bin Qais. Fa innahu kana mimman irtadda, ia dulunya termasuk orang yang murtad. Wa utiya bihi ila Abi Bakrin As-Siddiq asiron, kemudian ia dibawa di hadapan Abu Bakar sebagai tawanan. Fa'ada ilal Islam, maka ia kembali memeluk Islam. Faqabila minhu, sahabat Abu Bakar menerima keislamannya. Wa zawwajahu tahu, dan menikahkannya dengan saudarinya. Walam yatakhallaf ahadun an dzikrihi fis sahabat, tidak ada satu orang pun yang tidak menyebutkannya dalam golongan sahabat. Semua orang yang muhaddisin tentunya itu menyebut Al-Ash'ath ini itu sebagai sahabat. Berarti kan menentang itu pendapat yang bukan sahabat. Wala an takhrij ahaditsi fil masanidi wa ghairiha, dan tidak ada yang tidak meriwayatkan hadis dalam musnad tersebut. Semuanya meriwayatkannya. Semuanya menghitungnya sebagai sahabat. Berarti pendapat yang menentang itu
lemah. Karena khilaful waqi', paham enggak? Karena berbeda dengan faktanya, kenyataannya. Tambihan, dua peringatan. La khofa'a, tidak ada keraguan. Biru jahani rutbati man lazamahu, tentang keunggulan derajat orang yang mendampinginya. Maksudnya sahabat ini itu ada derajat-derajatnya gitu. Wa qatala ma'ahu au qutila tahta rayati. Tidak ada keraguan bahwa orang yang pernah bermulazamah dengan Rasulullah, berperang dengannya, kemudian terbunuh di bawah panjinya, ala man lam yulazimhu, di atas orang yang tidak mendampinginya, aw lam yahdur ma'ahu masyhadan, atau tidak ikut berperang bersamanya. Wa ala man kallamahu yasiran, begitu pula di atas orang yang berbincang sebentar, au masyahu qalilan, atau berjalan sedikit dengannya, au ra'ahu ala bu'din, atau melihatnya dari jauh, au fi halatin tufuliyah, atau dalam masa kanak-kanaknya. Maksudnya itu tingkat sahabat ini berbeda-beda. Wa in kana syarafus suhbah hasilan lil jami', meskipun kemuliaan suhbah ini telah diperoleh oleh semua golongan tadi. Semuanya sahabat, tetapi tingkatannya berbeda-beda. Wong Rasul saja sendiri itu tingkatannya berbeda-beda. Nabi juga seperti itu, para nabi juga seperti itu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu kalau Rasul. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd. Apalagi sahabat. Apalagi ulama. Paham enggak? Wa man laisa lahu minhum sama'un minhu, dan bagi orang yang tidak pernah mendengar dari beliau, maka fahaditsuhu mursal min haitsur riwayah, maka hadisnya adalah mursal dari segi periwayatannya. Wa hum ma'adzalika ma'duduna fi sahabah, bersamaan dengan itu mereka ini terhitung sebagai sahabat, gitu loh. Limanaluhu min syarafir ru'ya, karena telah memperoleh kemuliaan ru'ya, melihat. Jadi ada sahabat itu yang tidak pernah mendengar hadis dari Rasulullah. Artinya apa? Dia itu mendengar lewat perantara sahabat yang lain, tetapi pernah melihat Rasulullah. Tidak pernah mendengar, tetapi hidup sezaman dengan Rasulullah dan pernah melihat meskipun dari jauh. Paham ya? Itu terhitung sebagai sahabat. Kenapa? Limanaluhu min syarafir ru'ya, karena mereka telah memperoleh kemuliaan melihat. Tsanihima, peringatan yang kedua itu adalah yu'arafu kaunuhu sahabiyan. Sahabat itu dapat dikenali melalui bit tawatur, melalui kemutawatiran khobar, awil istifadho, atau ketenaran, awil syuhro, atau popularitas, au bi ikhbari ba'di sahabat, atau kabar dari sebagian sahabat, au ba'di siqatit tabi'in, atau kabar dari sebagian siqat tabi'in, au bi ikhbari an nafsihi bi annahu sahabi, atau dia mengakui sendiri bahwasanya dia adalah sahabat. Idza kanat da'wahu dzalika tadkhulu tahtal imkan, jika klaimnya itu masuk dalam kategori memungkinkan. Itu antum coba lihat di footnote, antum pasti bertanya-tanya kan, nggak jelas kan? Maksudnya apa imkan ini? Ai al-muddatil mumkinati liwujudis sahabah wa hiya mi'atu 'amin min ba'di sanatil 'ashirah lil hijrah. Jadi terhitung setelah 100 tahun setelah 10 Hijriyah. Kama sabata dzalika fil hadis. Kalau melewati itu berarti nggak mungkin, meskipun dia mengaku. Wa qad istashkala hadzal akhira jama'ah. Ada sekelompok ulama yang mempermasalahkan klaim itu. Min haitsu inna da'wahu dzalika naziru da'wa man qala ana adlun. Dari segi klaimnya itu itu sama halnya dengan klaim orang yang mengatakan ana adlun. Maksudnya nggak menerima gitu loh. Maksudnya nggak menerima secara mutlak. Bidunin nazar anil imkan walal imkan gitu. Pokoknya kalau ada yang mengaku ana sahabi itu nggak mungkin. Ada kelompok ulama yang mempermasalahkan itu. Karena itu sama saja seperti mengatakan ana adlun. Gitu. Saya adil gitu. Wa yahtaju ila ta'ammul, maka ia butuh ditelaah. Tapi kalau misalkan memang adil beneran, ahli beneran, nggak apa-apa. Kalau memang ahli beneran, Anda ngaku nggak apa-apa. Karena Al-Quran itu mengatakan falamma tabayyana lahu qala
Itu loh yang ayat itu loh. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusy. Itu ada seorang nabi yang diperlihatkan tentang kekuasaannya Gusti Allah. Ada keledai yang sudah mati 100 tahun dihidupkan lagi. Yang itu loh, au kalladzi marra. Itu kan akhirnya kan falam mata tabayyana lahu. Setelah dia mengetahui, setelah Allah menjelaskan tentang kudrohnya, kebesarannya, qala, dia mengatakan apa nanti itu? A'lamu. Sekarang aku menjadi orang alim. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah di sini qala a'lamu itu ada dua qiraat. Yang satu menggunakan fi'il mudhari' qala a'lamu sehingga menghasilkan pengakuan tadi. Ada qiraat yang membaca qala a'lam. Fi'il amr, bentuknya itu fi'il amr. Berarti qala dia mengatakan, Nabi itu mengatakan i'lam, ketahuilah bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Jadi kedua qiraat ini bisa digabungkan. Paham enggak? Yang satu mengatakan berfaedah bahwa aku sekarang alim. Karena Allah telah menjelaskan kekuasaannya. Nah, maka itu secara nggak langsung membantah orang-orang yang mengatakan ini. Kalau Anda misalkan ahli di bidang tertentu, nggak apa-apa Anda ngaku. Kalau ahli. Nah, Anda lihat kan di pelang-pelang itu Mesir kan. Spesialis dokter apa, spesialis dokter apa. Itu kan ngaku. Itu kalau nggak seperti itu orang kan nggak tahu. Nah, itu perkara tentang apa istilahnya? Pengobatan yang zahir, apalagi pengobatan yang batin. Kalau Anda memang ahlinya nggak apa-apa. Kalau memang ahli gitu. Kalau merasa nggak ahli, ya sudah diam aja. Ana adlun wa yahtaju ila ta'ammul, maka butuh apa ditelaah. Au tantahi ghayatul isnadi ila tabi'i, atau sanadnya ini berakhir kepada tabi'in. Wa huwa man laqiya sahabi kadzalik. Yaitu orang yang bertemu dengan sahabat seperti demikian yang dijelaskan tadi. Wa hadza muta'alliqun bil luqi wa ma dzukira ma'ahu. Dan ini berkaitan dengan perjumpaan dan apa yang disebut apa tadi wa ma dzukira ma'ahu, yang disebutkan bersamaan dengannya itu. Illa qaidal imani bihi, kecuali takkid yang mengatakan harus iman dengannya. Kenapa? Karena enggak harus. Fadzalika khassun bin nabi. Karena mengimaninya ini itu khusus untuk nabi, sahabat yang bertemu dengan nabi. Kalau tabi'in bertemu dengan sahabat, enggak perlu mukminan bihi gitu. Paham enggak? Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa hadza wal mukhtar. Inilah pendapat yang dipilih. Khilafan liman ishtarata fit tabi'i tulal mulazamah. Berbeda dengan orang apa ya, yang mensyaratkan pada tabi'in harus adanya mulazamah yang panjang. Jadi ada ulama itu yang mensyaratkan yang dikatakan tabi'in itu harus mulazamah dengan sahabat dengan apalah lama. Au sihhatas sama', atau kebenaran pendengarannya itu dari sahabat. Awit tamziz, atau dapat membedakan ini riwayat dari sahabat atau ini bukan riwayat dari sahabat. Ada ulama yang mensyaratkan itu. Wa baqiya bainas sahabati wat tabi'in tabaqatun ukhra. Nah, di sini tersisalah generasi lain di antara sahabat dan tabi'in. Ukhtulifa fi ilhaqihim bi ayyil qismain. Pengelompokan mereka ini dengan dua golongan tadi itu diperselisihkan apakah termasuk sahabat atau termasuk tabi'in. Wahum al-mukhadramun, sebutan mereka adalah mukhadramun. Alladzina adrakul jahiliyata wal Islam, yaitu orang-orang yang sempat hidup pada masa jahiliyah dan Islam, tetapi walam yarawun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun belum sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Uwais al-Qarni. Ya kan? Fa'addahum Ibnu Abdul Bar fi sahabah. Imam Ibnu Abdul Bar menghitungnya atau memasukkannya sebagai sahabat, golongan sahabat. Wadda'a Iyadun wa ghairuhu. Nah, di sini Imam Qadhi Iyad dan yang lainnya mengklaim annabna Abdul Bar yaqul, bahwasanya Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan innahum sahabah. Maksudnya Imam Ibnu Abdul Bar itu mengatakan secara sharahatan innahum sahabah. Wa fihi nadhar. Dalam pengakuan itu yang sharahatan yang diklaim oleh Iyad, maksudnya Imam Qadhi Iyad dan yang lainnya itu ada apa ya, pandangan lain menurut Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Li'annahu afsahu fi khutbati kitabihi. Karena saat aku memeriksa khutbah kitabnya, maksudnya aku ini bukan saya ya, Imam Ibnu Hajar gitu. Setelah aku memeriksa khutbah kitabnya, bi annahu innama awradahu liyakuna kitabuhu jami'an mustau'iban li ahlil qarnil awal. Agar kitabnya itu
innama auradahum, alasan Imam Ibnu Abdul Bar itu menyertakan mereka liyakuna kitabuhu, agar kitabnya itu jami'an mustau'iban li ahlil qarnil awal, agar kitabnya itu mencakup seluruh generasi pertama. Bukan berarti Imam Ibnu Abdul Bar ini mengatakan innahum sahabat. Itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Paham enggak? Was-sahihu, yang benar adalah annahum ma'duduna fi kibarit tabi'in. Mereka itu terhitung sebagai pembesar tabi'in. Sawa'un 'urifa annal wahida minhum, baik telah diketahui bahwa satu dari mereka itu kana musliman fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Najasyi amla. Ada yang muslim pada zaman Nabi seperti Raja Najasyi atau tidak. Lakin akan tetapi in sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra kushifa lahu an jami'i man fil ardi fara'ahum, akan tetapi jika terbukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj itu kan beliau diperlihatkan semua orang penduduk bumi, sehingga beliau melihat mereka semua itu. Jika terbukti itu benar, maka fayam bagi ayyu'adda man kana mu'minan bihi fi hayatihi idzaka wa illam yulaqihi fi sahabat. Nah itu terakhir. Maka sudah seharusnya orang yang beriman dengan beliau fi hayatihi, pada masa hidupnya Rasulullah, idzaka wa illam yulaqihi fi sahabat, gitu loh. Meskipun tidak sempat berjumpa dengan beliau, dihitung sebagai sahabat. Li husulir ru'yati fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan adanya ru'yah semasa hidupnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini secara nggak langsung ru'yah itu bukan berarti ia melihat Rasulullah, tetapi sebaliknya. Rasulullah pernah melihat dia. Ya kan? Otomatis kan? Fal qismul awwalu mimma taqaddama dzikruhu minal aqsami tsalitsah atau minal aqsami tsalatsa, maka jenis pertama dari 3 jenis yang telah disebutkan tadi, wa huwa ma tantahi ilaihi ghayatul isnad huwal marfu', yaitu yang terhenti pada ujung sanadnya sampai kepada Nabi, itu dinamakan hadis marfu'. Sawa'un kana dzalikal intihau bi isnadil muttasilin amla, baik terhentinya itu kepada Nabi dengan sanad yang bersambung atau tidak. Misalkan mursal tapi sampai kepada Nabi, dihitung sebagai hadis marfu'. Jadi pembagian hadis ini apa ya? Menurut klasifikasi sampai ke Nabi apa enggak gitu. Wasani al-mauquf, jenis yang kedua adalah dinamakan mauquf, wa huwa man taha ila sahabi, itu yang sanadnya itu terhenti kepada sahabat. Wasani itu al-maqtu, yang ketiga adalah maqtu, wa huwa man taha ila tabi'in, yaitu yang terhenti kepada tabi'in. Wa man duna tabi'i min atba'i tabi'in faman ba'dahum fihi ay fit tasmiyah, itu misluhu, sama sepertinya, ay mislu ma yantahi ila tabi'i, berarti dianggap sebagai hadis maqtu'. Fi tasmiyati jami'i dzalika maqtu'an. Wa in syi'ta, jika kamu ingin, maka qulta, kamu boleh mengatakan mauqufun ala fulan. Hadis itu mauquf ala fulan. Contohnya adalah misalkan waqafahu Malikun ala Nafi'. Paham enggak? Jadi Imam Nafi' itu tabi'in. Imam Malik tabi'in. Kemudian Imam Malik meriwayatkan kepada Imam Nafi', sudah berhenti di situ. Maka Anda boleh mengatakan waqafahu Malikun ala Nafi'. Paham enggak? Itu contohnya. Fa hasalatit tafriqatu fi istilahi bainal maqtu'i wal munqati', maka di sini telah diperoleh perbedaan istilah antara maqtu' dan munqati' adalah fal munqati' itu min mabahisil isnadi kama taqaddam, adalah pembahasan sanad. Wal maqtu' min mabahisil matni kama taro, sedangkan maqtu' adalah pembahasan matan. Karena maqtu' itu pembagian hadis. Hadis itu matan. Paham enggak? Nah, sedangkan yang munqati' itu pembahasan sanad. Lah yang munqati' apanya? Ya dilihat dulu. Yang munqati' itu di pertama ya, yang kemarin sudah dijelaskan itu. Wa qad atlaqa ba'duhum hadza fi mawdi'i hadza wa bil 'aks.
Sebagian ulama ada yang menyebutkan, maksudnya ya maktu ya mungkote, mungkote ya maktu gitu loh. Karena sama dari akar katanya, kotoa gitu loh. Kotoa ya tau, terpotong, terputus. Ada ulama yang menyebutkan, gak ada yang membedakan. Gitu. Tajawuzan anil istilah sebagai bentuk kiasan dari istilah itu sendiri. Wa yuqalu lil akhiraini ayil mauqufi wal maktub itu al asar. Kemudian dikatakan pada kedua yang akhir tadi, mauquf dengan maktub itu asar. Berarti marfu itu hadis. Berarti yang mauquf dan maktub itu asar. Setiap hadis itu khobar. Tapi nggak semua khobar itu hadis. Tapi asar itu pasti khobar. Bingung ya? Biar nggak ngantuk. Antum kayaknya ngantuk itu. Wal musnad, kata musnad ya, sekarang definisi musnad. Fi qauli ahli hadis, di dalam ucapan ulama hadis seperti hadza hadisun musnadun. Nah itu kan ucapannya ulama hadis. Nah itu gimana musnad itu? Huwa marfu'u sahabiyyin bisanadin zahiruhu al-ittisal. Dia merupakan hadis marfu dari sahabat yang melalui sanad zahiruhu ittisal, yang nampaknya itu tersambung, nampaknya tersambung. Kalau antum bingung menggunakan takrifnya ini, antum lihat di footnote nomor 1. Al-musnadu annahu mattasala sanaduhu marfu'an. Nah itu gampang. Memang bahasanya Ibnu Hajar di sini tuh di bulat gini. Fa qauli marfu'un kal jinsi wa qauli sahabiyyin kal fasli. Jadi marfu di sini adalah jenis. Sahabat di sini itu adalah pemisahnya. Berarti hadis marfu yang diriwayatkan oleh sahabat bisanadin melalui sanad zahiruhu al-ittisal. Yang nampaknya itu tersambung. Lah, sahabi ini yakhruju bihi ma rafa'ahu tabi'in. Dia mengeluarkan riwayat yang dirofa oleh tabi'in. Kenapa? Karena fa'innahu mursal. Misalkan ada tabi'in mengatakan langsung qala Rasulullah. Menghilangkan sahabat. Berarti itu mursal. Karena marfu ini harus marfu'u sahabiyyin. Hadis marfu dari sahabat, bukan dari tabi'in. Kalau tabi'in yang mengatakan meskipun marfu sampai kepada Nabi itu hukumnya mursal. Au man dunahu atau yang di bawahnya. Fa innahu mu'dal, karena itu hukumnya mu'dal au mu'allaq seperti yang kita jelaskan kemarin. Wa qauli zahiruhu al-ittisal, yang nampaknya itu tersambung. Maka itu yakhruju bihi ma zahiruhul inqita, mengecualikan atau mengeluarkan riwayat yang jelas-jelas terputus, enggak termasuk musnad. Wa yadkhulu ma fihi al-ihtimal. Tetapi yang termasuk itu adalah riwayat yang masih ihtimal. Lah kalau masih ihtimal ini termasuk musnad. Makanya Anda jangan mengira musnad itu semuanya hadis sahih. Paham enggak? Karena masih ada ihtimal. Kenapa? Karena definisinya sendiri itu dhahiruhu al-ittisal. Dhahirnya, nampaknya. Setelah Anda teliti, oh ternyata enggak ittisal. Paham ya? Wa ma yujadu fihi haqiqatul ittisal min babil aula. Maksudnya itu yang ihtimal saja itu termasuk musnad, apalagi yang haqiqatul ittisal, maka itu sudah pasti musnad. Wa yufhamu minat taqyid bil zuhur, yang dapat dipahami dari takyid kata az-zuhur tadi kan bisanadin zahiruhu al-ittisal. Nah, yang dapat dipahami dari kata itu apa? Annal inqita'al khafi ka'an'anatil mudallis wal mu'asiril ladzi lam yathbut luqiyuhu, dan yang sezaman tapi belum dipastikan pernah bertemu, la yukhrijul haditsa an kaunihi musnadan, maka itu tidak keluar dari hadis yang musnad. Karena khafi, karena tersembunyi. Paham enggak? Sedangkan kata yang nampaknya itu belum tentu nampaknya gitu. Kenapa? Li'idbaqil a'immatil ladzina kharraju al-masanid 'ala dzalik. Karena itu sesuai dengan apa yang diterapkan oleh ulama yang meriwayatkan
itu di sanad-sanad mereka dengan cara demikian. Wa hadza ta'rifu muwafiqun liqaulil Hakim. Definisi ini sesuai dengan ucapannya Imam Hakim bahwa al-musnadu, musnad adalah ma rawahul muhaddits an syaikhin yadhharu sama'uhu minhu, yang nampaknya ia pernah mendengar dari gurunya. Wa kadza syaikhuhu an syaikhi, begitu pula gurunya dari gurunya itu nampaknya pernah mendengar dari gurunya gitu loh. Ada nampaknya gitu. Muttasilan ila sahabiyyin ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ammal khatibu faqala al-musnadu al-muttasilu. Musnad itu adalah kabar yang tersambung. Fa'ala hadza, berdasar inilah al-mauqufu, hadis yang mauquf, idza jaa bi sanadin muttasil, jika datang dengan sanad yang tersambung, yusamma indahu musnadan. Menurut beliau itu dinamakan musnad. Lakin qala, tetapi beliau berkata, inna dzalika qad ya'ti lakin biqillah. Yang demikian itu terkadang ada tetapi sedikit. Wa ab'ada Ibnu Abdul Bar haitsu qala, Imam Ibnu Abdul Bar memindahkan definisi tadi dengan mengatakan, maksudnya menjauh gitu loh. Imam Ibnu Abdul Bar ini seakan-akan nyeleneh gitu, menjauh dari takrif yang telah disebutkan tadi. Beliau mengatakan, qala al-musnadu al-marfu'. Yang namanya musnad adalah hadis yang marfu'. Itu menurut Imam Ibnu Abdul Bar. Lah itu jauh itu, katanya Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Walam yata'arrad lil isnad. Beliau tidak menampilkan sanad sama sekali. Itu marfu' itu maksudnya munqati apa mutasil gitu loh. Paham enggak? Karena kan tadi marfu' itu ada kalanya ittisal, ada kalanya enggak. Yang tadi loh. Yang penting itu sampai ke Nabi gitu. Fa innahu yasduqu 'alal mursal wal mu'dal wal munqati. Maka berarti beliau seolah-olah memasukkan mursal, mu'dal dan munqati ke dalam musnad dengan definisi itu. Bahwa musnad itu adalah marfu. Idza kana al-matnu marfu'an, jika matan itu marfu, fa innahu yasduqu 'alal mursal wal mu'dal wal munqati, maka berarti beliau memasukkan mursal, mu'dal dan munqati idza kana al-matnu marfu'an. Nah, sedangkan walaqa ila bi, tidak ada ulama yang mengatakan itu sama sekali. Makanya beliau memberi ibarat ab'ada, menjauh dari takrif yang yang telah disebutkan, atau nyeleneh gitu. Ab'ada itu nyeleneh. Fa in qalla adadu ay adadu rijal sanad, jika jumlahnya ini sedikit rijal sanadnya, fa imma an yantahiya ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidzalikal adadil qalil, maka ada kalanya sanad yang sedikit itu berhenti sampai kepada Nabi bin nisbati ila sanadin akhar, dibandingkan sanad yang lain. Yaridu bihi dzalikal hadis bi'ainihi bi'adadin katsir, dibandingkan sanad lain yang meriwayatkan hadis tersebut dengan jumlah rijal yang banyak. Au yantahi ila imamin min a'immatil hadis, atau ada kalanya berhenti pada salah seorang imam hadis di sifatin aliyah, yang mempunyai sifat yang luhur, kal hifzi, seperti hafalannya, wal fiqhi, kealimannya, wal dhabti, kemampuannya, wat tasnifi, karya-karyanya, wa ghairi dzalika minas sifatil muqtadiyati lit tarjih, dan lain sebagainya daripada sifat-sifat yang diperlukan untuk tarjih. Seperti siapa? Ka Syu'bata wa Malikin wa Tsauri wa Syafi'i wal Bukhari wa Muslim wa nahwihi. Fal awal, yang pertama tadi, yaitu yang adadun qalil, kemudian bersambung kepada Nabi, wa huwa ma yantahi ilan nabi biqillatil wasaid, ini ada takdirnya, biqillatil wasaid, maka itu al-uluwul mutlak, maka itu dinamakan sanad yang al-ulu, uluwul mutlak, sudah sedikit sampai ke Nabi, itu sanadnya tinggi secara mutlak. Fa ini tafaqa ayyakuna sanadu sahihan, jika terdapat kesepakatan bahwa sanadnya itu sahih, kanal ghayatal quswa, maka itulah tujuan akhirnya. Ya memang itulah yang dikehendaki dapat dijadikan sebagai hukum. Sudah sedikit sahih pula, ya sudah jelas dijadikan sebagai hukum. Wa illa, jika tidak sahih,
Fasuratul uluwi fihi maujudatun ma lam yakun maudu'an. Maka bentuk ketinggian sanadnya itu masih ada. Kan kalau nggak sahih bisa hasan. Artinya kan sama-sama makbul gitu loh. Bisa nggak? Bisa. Berarti ulunya ini masih terhitung gitu. Masih ada gitu loh. Malam yakun maudu'an. Selama hadis itu bukan maudhu. Lah buat apa tinggi? Hadisnya maudhu. Paham nggak? Lah itu fahuwa kal adam, maka itu seperti tidak ada. Hadisnya sendiri itu bukan perkataan Rasul, maka dianggap seperti tidak ada karena maudhu. Wasani al-uluwun nisbi, ketinggian sanad yang nisbah. Wa huwa ma yaqillul adadu fihi ila dzalikal imam. Jumlah perawinya ini sedikit yang sampai kepada imam. Atau gini, ma yaqillul adadu fihi ila dzalikal imam. Jumlah perawi sampai ke imam tersebut itu sedikit. Walau kana al-adadu min dzalikal imam ila muntahahu katsiran. Meskipun jumlah perawi dari imam itu sampai ke nabi itu jumlahnya banyak. Misalkan terkenal ada kitab namanya karyanya Sya'ri Jum'ah misalkan. Nah, sanad kita dengan beliau kan sedikit. Mungkin satu murid atau langsung ke beliau kan gitu kan. Nah, tetapi sanad beliau ke Rasulullah itu kan banyak melalui banyak jalur kan. Nah, itu namanya ulumun nisbi. Paham enggak? Jadi sanad yang disandarkan kepada musanniful kitab. Makanya wa huwa ma yaqillul adadu fihi ila dzalikal imam. Jadi, walau kana al-adadu min dzalikal imam ila muntahahu katsiran. Wa qad 'azumat raghbatul mutaakhirina fi. Kecintaan orang-orang saat ini terhadap ketinggian sanad ini besar sekali. Lah ini disindir oleh Imam Ibnu Hajar. Orang itu suka sekarang mencari sanad yang tinggi. Hatta ghalaba dzalika 'ala katsirin minhum. Sampai-sampai mereka dapat dikalahkan bihaitsu ahmalul istighala bima huwa ahammu minhu. Sehingga mereka meninggalkan kesibukan terhadap perkara yang lebih penting. Artinya enggak memandang siapa yang memegang ketinggian sanad itu. Sekarang kan banyak yang jualan, sanad saya tinggi. Di SMS. Ayo ngaji sama saya gitu kan. Banyak kan? Iya kan? Lah, mereka itu mencari ketinggian sanad itu tanpa memandang siapa yang mengatakan itu gitu. Ya padahal itu kan yang lebih penting. Karena unzuru ila man ta'allama dinakum. Lihatlah siapa yang mengajari agama kalian. Wa inna ma kana al-'uluwu marghuban fihi, sebab ketinggian sanad ini lebih dicintai itu adalah likaunihi aqraba ila sihhati wa qillatil khata', dikarenakan lebih mendekati kebenaran dan sedikit kesalahan. Ya kan? Ya seperti yang saya omongkan kemarin ini. Orang itu biasanya kalau dititipi omongan itu biasanya ditambahi. Kalau dititipi uang pasti dikurangi. Nah, kalau omongan ini semakin sedikit lantarannya berarti semakin mendekati kebenaran. Nah, makanya orang-orang itu sangat mencintai dengan ketinggian sanad. Karena bi'atibar ini, karena likaunihi aqraba ila sihhati wa qillatil khata'. Li'annahu ma min rawin min rijalil isnad illa wal khata'u jaizun alaihi. Kecuali rawi itu pernah salah. Fa kullama kasuratil wasa'id wa qala sanad kasurat madhannut tajwid. Maka setiap kali perantara atau sanadnya itu lebih banyak dan panjang, maka semakin besar dugaan kesalahannya. Wa kullama qallat ya qallat gitu. Dan setiap kali sedikit maka sedikit kesalahannya. Fa in kana fin nuzuli maziyatun laysat fil uluwi. Jika sanad yang rendah mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sanad yang tinggi, ka'an takuna rijalu wa awsaq minhu, seperti perawinya lebih sikoh misalkan, atau au ahfal, au afqah, lebih banyak hafalan dan lebih tinggi ilmunya, awil ittisalu fihi azhar, atau ketersambungannya kepada Nabi itu lebih jelas, maka fala taradduda annan nuzula hina idzin au aula. Maka sanad yang rendah di sini itu kedudukannya lebih mulia dibanding orang yang mengaku-ngaku tadi sanad saya tinggi, sanad saya, ayo ngaji sama saya gitu. Dibanding itu. Paham enggak? Karena orangnya lebih misalkan lebih psiko, lebih waro, lebih menjaga diri dibanding yang tidak menjaga diri tadi. Wa amma man rajjahan nuzula mutlaqan, adapun ulama yang membenarkan sanad rendah secara mutlak, ada ulama itu yang membenarkan sanad yang rendah itu pasti benar. Kenapa?
Karena al-ajru biqadri ta'ab gitu. Karena apa ya? Ya. Wahtajja, beliau beralasan di anna kasratal bahthi taqtadil masyaqqah. Dia beralasan bahwa banyaknya penelitian itu membutuhkan masyaqqah. Karena sanadnya semakin banyak, maka semakin butuh kepada penelitian. Nah, itu dinamakan masyaqqah. Faya'zumul ajr. Maka pahalanya ini lebih besar. Sehingga dikatakan sanad rendah itu lebih baik. Karena butuh masyaqqah. Alasannya itu. Fadzalika tarjihun bi amrin ajnabi. Kata Imam Ibnu Hajar, maka yang demikian itu adalah pembenaran di luar konteks. Amma yata'allaqu bitashihi wat tad'if. Yang tidak ada hubungannya dengan memberi hukum sahih dan dhaif. Wa fihi ay al-uluwin nisbi al-muwafaqah. Di antara ketinggian sanad itu ada yang namanya muwafaqah. Wa hiya al-wusulu ila syaikhi ahadil musannifin min ghairi tariqihi. Yaitu sampainya kabar ke guru salah satu musannif tanpa melalui jalurnya. Ay at-tariqil lati tasul ila dzalikal musannif al-muayyan, yaitu melalui jalur yang menyampaikan musannif itu sendiri. Contoh, biar nggak bingung ya. Misalu rawal Bukhari. Perhatikan, ini bahas tentang sanad. Imam Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah. Imam Qutaibah meriwayatkan dari Malik hadisan. Lihat baik-baik, biar nggak bingung. Falau rawainahu min tariqihi kana bainana wa baina Qutaibah samaniyah. Jika kita meriwayatkan hadis tersebut melalui jalurnya Imam Bukhari, kita ini siapa maksudnya? Imam Ibnu Hajar. Jangan kita loh ya. Ini Imam Ibnu Hajar. Anda jangan salah paham loh. Kalau kami meriwayatkannya dari jalurnya Imam Bukhari, maka antara kita, maksudnya Imam Ibnu Hajar, wa baina Qutaibah itu samaniyah. Maksudnya ada 8 rijal. Walau rawaina dzalikal hadis bi'ainihi min tariqi Abil Abbas As-Sarraj an Qutaibah masalan, lakana bainana wa baina Qutaibah fihi sab'ah. Kalau kita meriwayatkan dari jalur yang lain, bukan jalur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jalurnya siapa? Di sini diberi contoh Abil Abbas As-Sarraj an Qutaibah masalan misalnya, maka lakana bainana wa baina Qutaibah fihi sab'ah. Maka jarak antara kita dengan Qutaibah itu menjadi 7. Faqad hasala lanal muwafaqah. Maka kami telah memperoleh yang namanya muwafaqah ma'al Bukhari. Ada kesamaan kita dengan Imam Bukhari. Kesamaannya apa? Sama-sama sampai kepada Qutaibah. Fi syaikhihi bi'ainihi, pada gurunya beliau sendiri. Ma'uluwil isnadi alaih, bersamaan dengan ketinggian sanad. Makanya dinamakan al-uluwin nisbi al-muwafaqah atau ma'al muwafaqah. Jadi sanadnya lebih tinggi disertai ada kesamaan. Kesamaan ke siapa? Ke gurunya musannif. Paham ya? Selanjutnya wa fihi ay'uluwin nisbi itu ada al-badal. Wa huwa al-wusul ila syaikhihi kadzalik. Yaitu sampainya kabar ke guru-gurunya musannif itu. Lebih tinggi lagi. Tadi kan gurunya, ada kesamaan pada gurunya musannif. Jadi Imam Qutaibah tadi itu gurunya Imam Bukhari. Lah, badal ini itu lebih tinggi lagi. Ada kesamaan pada guru-gurunya musannif. Paham enggak? Nah, itu. Ka'ayyaqa 'alana dzalikal isnad bi'ainihi. Seperti sanad itu menimpa kita min tariqin ukhra ilal Qanabi an Malik. Melalui jalur lain yang sampai kepada Qanabi dari Malik. Imam Qanabi ini satu generasi dengan Imam Qutaibah. Ya enggak? Nah, Imam Qutaibah itu gurunya Imam Bukhari. Fayakunul Qanabi badalan fihi min Qutaibah. Lah Qanabi ini mengganti posisinya Imam Qutaibah. Paham enggak? Lah badal itu mengganti kan artinya kan? Lah posisinya itu mengganti. Lah itu namanya al-ulu an-nisbi ma'al badal. Ketinggian sanad disertai ada pergantian pada gurunya musannif. Wa aktsaru ma ya'tabiruna al-muwafaqah wal badal idza qarana al-ulu
seringkali ulama menggunakan ibarat muwafaqah dan badal itu idza qaranal ulu, apabila keduanya dibandingkan untuk mencari ketinggian sanad. Sama seperti tadi loh, Imam Ibnu Hajar melakukan, kalau saya meriwayatkan dari Imam Bukhari, maka jaraknya dengan gurunya itu 8. Kalau saya bandingkan melalui jalurnya ini, ternyata ketemu 7. Nah, itu seringkali ulama itu menggunakan istilah muwafaqah wal badal untuk mencari ketinggian sanad. Paham nggak? Wa illa, jika bukan itu tujuannya untuk mencari ketinggian sanad tadi, fasmul muwafaqati wal badali waqi'un bidu, maka tetap dinamakan muwafaqah dan badal. Waqi'un biduni, maksudnya itu terjadi meskipun tidak ada ulu, maksudnya mencari ulul isnad tadi. Meskipun tidak digunakan untuk mencari ketinggian sanad, maka tetap dinamakan muwafaqah dan badal gitu. Wa fihi ay al-uluwin nisbi, itu ada yang namanya al-musawa. Wa hiya istiwa wa adadil isnadi minar rawi ila akhirih ay al-isnadi ma'a isnadi ahadil musannifin. Nah, maksudnya jumlahnya itu sama. Ka'ayyarwiyan Nasa'iyu masalan, seperti Imam Nasa'i meriwayatkan hadisan, sebuah hadis, yaqa'u bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi 11 nafsan. Ada 11 rijal. Nah, di sini fa yaqa'alana dzalikal hadis bi'ainihi bi isnadin akhar ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqa'u bainana wa bainan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 11 nafsan. Berarti sama jumlahnya. Itu namanya ulul isnad ma'a al-musawa. Fanusawiyan Nasa'i, maka kita menyamai Imam Nasa'i gitu loh. Itu katanya Imam Ibnu Hajar. Min haitsul adad, dari segi jumlah. Ma'a qat'in nazar an mulahadati dzalikal isnad al-khas. Tanpa memandang catatan tertentu pada sanad secara khusus. Pokoknya rijalnya sama, jumlahnya sama. Wa fihi ay uluwin nisbi aidan al-musafaha, yang berjabat tangan. Maksudnya gimana itu berjabat tangan itu? Wa hiya al-istiwa'u ma'a tilmidzi dzalikal musannif. Jadi ada kesamaan bersama dengan murid si pengarang tersebut. Kita ini ada kesamaannya. Tadi kan kesamaannya kalau al-muwafaqah itu di gurunya. Lah kesamaannya ini itu terletak di muridnya. Paham enggak? Nah, itu namanya musafaha. Alal wajihil masyruhi awalan, sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi, yang muwafaqah. Nah, sekarang kenapa kok dinamakan musafaha? Wa summiyat musafaha li'annal 'ada jarat fil ghalib bil musafahati baina man talaqaya. Karena menurut kebiasaannya, kebanyakannya orang kalau bertemu itu berjabat tangan. Nah, kita bertemu di murid itu, seakan-akan kita ini berjabat tangan dengan si murid itu. Paham enggak? Wa nahnu fi hadhihi surah, pada bentuk gambaran ini, ka'anna laqinan Nasa'i, seolah-olah kita ini bertemu dengan Imam Nasa'i. Fa ka'anna sofahna, seakan-akan kita ini berjabat tangan. Itu. Wa yuqabilul 'uluwa bi aqsamil mazkurin nuzul. Lawan daripada ulu, maksudnya ketinggian sanad dengan segala jenisnya tadi, itu adalah nuzul. Fayakunu kullu qismin min aqsamil ulu yuqabiluhu qismun min aqsamin nuzul. Maka semua pembagian daripada al-ulu sanad itu sama seperti pembagian ulu an-nuzul, aqsamun nuzul. Khilafan liman za'ama anna al-uluwa qad yaqa'u ghairu tabi'in linuzul. Berbeda dengan orang yang mengira bahwa ulu itu terkadang berbeda dengan nuzul. Wa naqif 'inda hadzal hadd, nukmilu ghadan yaum as-sabtil qadim insyaallah. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas itu, apa gimana? Apa sih? Kita bilang ulama, nabi dan rasul itu berbeda-beda kan perbedaan. Kalau dulu contohnya waktu malam. Tapi kan di surah Baqarah terbilang dan nufarriqu baina ahadin. Itu min haitsun nubuwwati war risalah. Jadi Anda itu kalau baca Quran itu lihat sudut pandangnya dulu. Paham enggak? Itu saya pernah mendengar dari Sayyusri. Saya mendengar dari Sayyusri. Ini kok idah muhimmah. Jadi idam fakkatil jiha in hallatil muskilah. Apabila sudut pandang suatu masalah ini terurai, maka in hallatil muskilah. Masalah ini selesai.
Contoh, itu kan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Itu memang digunakan hujah untuk kelompok sebelah. Karena kita itu terlalu membanggakan Nabi Muhammad sehingga orang itu mengatakan, wong Allah sendiri itu mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Anda itu bagaimana? Seolah-olah kan begitu. Maksudnya itu begini, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli min haitsun nubuwati war risalah la nufarriq. Paham enggak? Karena mereka itu sama-sama nabi, sama-sama rasul. Tapi min haitsul martabati wad darajah tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Paham enggak? Itu sama seperti ini. Allah mengatakan, wahai Muhammad, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau itu apa ya? Pasti menunjuki ke jalan yang lurus. Tapi di satu sisi Allah mengatakan laisa 'alaika hudahu walakinallaha yahdi man yasha. Kamu itu bukan yang memberi petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk. Itu seolah-olah kan tanakut min haitsu dzahirihi. Ya sama di Al-Qur'an juga seperti itu. Di hadis juga seperti itu. Lah Anda kalau nggak paham tentang sudut pandang, maka Anda akan terjadi salah persepsi. Maksudnya apa sih? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim itu min haitsu syari'ati wat thariqah innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maksudnya dari segi syariat dan thariqah innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tetapi min haitsul hidayati wal 'ata laisa 'alaika hudahu. Tapi secara yang memberi hidayah atau yang memberi apa itu Rasulullah enggak ada ikut andil. Paham enggak? Tetapi secara thariqat manhaj gitu loh. Rasulullah pasti menunjuki jalan yang benar. Maka enggak ada tanakut. Makanya idzan fakatil jihad in halatil muskilah. Jika sudut pandang itu terurai maka masalah selesai. Sama seperti ini. Saya mengatakan gajah itu besar. Terus dari sudut pandang saya mengatakan gajah itu besar. Ustaz Haidar mengatakan enggak, kata siapa? Gajah itu kecil. Terus Anda mengatakan gajah itu panjang. Anda mengatakan gajah itu lebar. Dari apanya dulu kan gitu? Saya mengatakan gajah itu besar dari sudut pandang karena memang tubuhnya besar. Anda mengatakan gajah itu kecil karena memang matanya itu kecil. Anda mengatakan gajah itu lebar karena telinganya memang lebar. Anda mengatakan gajah itu panjang karena memang telinganya itu panjang. Mafis tanakut. Karena sudut pandangnya. Lah kita di Al-Azhar itu diajarkan itu. Anda itu banyak apa ya? Memperkaya sudut pandang sehingga Anda itu nggak gampang menghakimi orang lain. Tetapi ketika ada orang yang berbeda sudut pandang dengan Anda ya jangan baper gitu. Biasa. Yang salah itu memaksakan sudut pandang. Misalnya gajah itu besar. Anda kok ngomong kecil. Saya memaksakan kehendak saya itu boleh nggak? Nggak boleh. Karena memang sudut pandangnya Ustaz Haidar itu memang seperti itu. Dia melihat gajah itu karena memang yang dilihat itu matanya. Nah, matanya itu kecil. Paham nggak? Paham ya? Nah, sama seperti gini. Kasih ibarat lagi. Di ilmu qiraatnya itu ada riwayat terkadang itu bentuknya mufrad, terkadang itu bentuknya itu jamak. Contoh, fidyatu ta'ami masakin. Cara membayar fidyah itu adalah dengan membagikannya kepada orang-orang miskin. Kemudian ada qiraat lain yang mengatakan fidyatu ta'ami miskin. Miskinnya ini mufrad. Jadi seolah-olah dibaginya fidyah ini kepada satu orang miskin. Yang satu dengan Anda ikut qiraat yang mana gitu loh. Karena dua-duanya benar. Amin. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Ya, teman. Ya. 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 Saya ulangi ya. Wa in kana syarufus suhbati hasilan lil jami'. Meskipun kemuliaan sahabat itu telah diperoleh oleh semua golongan tadi. La wa man laisa lahu minhum sama'un minhu, dan bagi yang tidak pernah mendengar dari beliau, maka hadisnya ini dihukumi sebagai mursal min haitsul riwayah. Paham enggak? Hadisnya itu loh, karena tidak mendengar dari Rasulullah, hadisnya menjadi mursal min haitsul riwayah. Anda kan bingungnya seolah-olah itu loh, tadi katanya ada sahabat itu yang enggak mendengar dari Rasulullah secara langsung kan.
Nah itu dihitung sebagai sahabat. Ya memang dihitung sebagai sahabat. Paham nggak? Makanya wahum ma'adzalika ma'duduna fis sahabat. Mereka itu terhitung sebagai sahabat. Tetapi riwayat yang dia katakan, paham nggak? Terkait itu hukumnya mursal. Paham nggak? Jadi mursal min haitsur riwayat. Paham nggak? Bukan berarti mursal itu tidak pernah mendengar dari Rasulullah kemudian riwayatnya itu batal. Iya memang batal secara riwayat tapi tetap sebagai sahabat. Ada yang tanyakan lagi nggak? Sudah ya, ngantuk ini. Ya sudah. Nah. ونقف عند هذا الحد في الغد إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يسر لنا أمورنا واستر لنا عيوبنا وبلغنا إلى ما يرضيك آمالنا نحن وسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة.